निधाना। तुमरी महिमा वरन ना साका, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराहे, तेहा हों करी वख्यान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराहे, तेहा हों करी वख्यान। परम सन्मानयोग चवर छतर तख्त दे मालिक, जुगो जुग अटल धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु सवारे सतसंगी जनों, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की रहमत बख्शिश होई। शाम दे सजे सुंदर दीवाना दियाँ आप जी हाजरियां भर के सतगुरां दी पावन पवित्र गुरबानी दे पाठ सरवण कीते। उपरंत इलाही बाणी का कीर्तन सत्कारयोग भाई जगजीत सिंह जी गुरदासपुर वालियां दे रागी जथे पासों मिठी प्यारी आवाज़ विच आप जियां ने सरवण किया है। चल रही गुरबाणी की लड़ीवार कथा शलोक 12 ते वधीक धन सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी के पावन पवित्र श्लोकों की विचार चल रही है। गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंग 1422 अंग के उत्ते पावन पवित्र शब्द की विचार है। धन सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी आप ही मत बुद्ध सोझी बख्शिश करके पावन पवित्र गुरबाणी की कथा आप सतगुरु करवा लैन। आओ साध संगत मन के टिकाव ते एकाग्रता दे लई सारे रसना नूं करो पवित्र ते गज वज के उचारण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। करो कृपा। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जिन्ना पिरी प्यार बिन दर्शन क्यों तृप्तिया। धन सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी बख्शिश करते ने, जिन्हां दे अंदर हरि परमात्मा वाहिगुरु दे प्यार की खिच पै जाती है। जिहड़े हरि परमात्मा वाहिगुरु परमेश्वर के प्यार विच अपना मन ला लैंदे ने, जिन्हां नूं इउं लगदा कि मैं प्यारे तो बिना एक घड़ी भी जी नहीं सकदा, उहदे दीदारां तो बिना मेरा जीवन अधूरा है। सतगुरु रामदास महाराज जी कहते ने कि उन्हां दे अंदर तृप्ति आउंदी नहीं उन्नी देर जिन्नी देर हरि दे दीदार परमात्मा दे दीदार ना हो जाण। धन गुरु रामदास महाराज जी कहते जिन्हां नूं प्रभु दे प्यार विच खिच बन जाती है, उहदे दर्शन तो बिना तृप्त नहीं हुंदे, भाव कि उन्हां नूं टिकाऊ ही नहीं मिलता जिन्नी देर अपने गुरु दे दीदार ना कर लैण। नानक मिले सुभाए गुरमुख इह मन रहसिया। जिहड़े गुरु दे मार्ग दे चलण वाले गुरु दे सन्मुख रहण वाले ने, उन्हां दे मन विच सदा खिड़ाव बनिया रहिंदा है। उन्हां दा मन रहस्य तो भाव है सदा ही खेड़े विच रहिंदा है, आनंद विच रहिंदा है। सुभाए दा अर्थ हुंदा है प्यार। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਹਿਰਦਾ ਸਦਾ ਖਿੜਾਓ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਰੀ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਬਾਹਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਜੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰੈ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ, ਮੋਹਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਮਿਹਾਵੈ, ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲਯੁਗ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਸਹੁ ਦੇਖਣ ਆਪਣਾ, ਨਾਨਕ ਥੀਵਨ ਪੀ ਹਰੇ। ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਹੁ ਦੇਖਣ, ਸ਼ਹੁ ਮੈਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਨ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਬਣੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੇੜੇ, ਆਨੰਦ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਦਰ ਨੇਹੋ, ਤੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚਾ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਖੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਖੇਡ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਿਉ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਅਤੈ ਡੇਹੋ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾਇਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਡੇਹ ਭਾਵ ਕੇ ਦਿਨ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਆਸਕੀ, ਜਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚਾ ਪਾਈਆ। ਸੱਚੀ ਆਸ਼ਕੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ। ਸੱਚੀ ਆਸ਼ਕੀ ਭਾਵ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਆਸ਼ਕੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਆਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੰਦਿਨ ਰਹੇ ਆਨੰਦ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈਆ। ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਵ ਕਦੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਆ। ਪਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਹੋਵੈ ਭੰਗ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਆ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਸੜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਗ ਉਬਾਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ।
ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਫਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਵੀ ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਗੁਣ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹ ਕਿਉ ਜੀਵਨ ਪਿਰੀ ਵਿਹੂਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਚਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਤੋ ਆਪੇ ਲਾਇਆ ਕਰਮ ਕਰ। ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਕ ਲਿਹੁ ਮਿਲਾਏ ਮੈਂ ਜਾਚਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਹਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਚਕ ਬਣ ਕੇ, ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਚਕ ਨਾਮ ਜਾਚੈ। ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਚਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ, ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੈਰ ਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੱਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਵਾ। ਇੱਥੇ ਹੱਸੇ ਤੇ ਰੋਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰਾਗ ਪਖੰਡ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਖੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸਾਈਂ ਭਗਤ ਹੋਵਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਭਗਤੀ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਦੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਗਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਤਰ ਨਾ ਤਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਭਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਕੂਟ ਅਤੋਲ। ਖਾਵੈ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵੱਧੋ ਜਾਈ। ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਨਸੀਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਮੈਣੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜੇ ਦੱਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਨਿਦਾਨ ਮੈਣੇ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤ,
ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਜੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਇਹ ਲਾਭ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਮੇਲ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾ ਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੌਖੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਤ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਔਖੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਚਾਕਰੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਚਾਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਤਿਸ ਲਾਏ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਜਿਹੜਾ ਹੇਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਿਆ ਭਉਜਲ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਭਉਜਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰੋ, ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ ਆਓ ਦੂ ਨਾਨਕ ਦੇਹ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਭਵਜਲ ਨਾ ਤਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਵਜਲ ਤਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਵਜਲ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ,
ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਕੜੋ। ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਹ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਹ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਹ ਫਲ। ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਬੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੌਖਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਆ, ਸਭ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ? ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਕਮਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿ ਮਨ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਉਧਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਦੀ ਥਾਂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੈ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो सतगुरु कहते जे चित्त ही नहीं उधर लगा है, चित्त किते होर लगा होया है, तो ऐसी कीती हुई सेवा प्रवान नहीं होवेगी। उत लत कुटुंब है माया मोह वधाए। अंदर तो यो बैठा है कि ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, मेरा कुटुंब है, ये मेरी माया है, ये सारा कुछ अंदर मोह वधा के बैठा होया है। सतगुरु महाराज जी कहते जेड़ा जीव दरगह लेखा मंगिया कोई अंत ना सकी छड़ाए। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚਲੈ। ਜਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਕਿਆ ਤੈਂ ਖੱਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਟੁੰਬ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਟੁੰਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰੀਏ।
ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਕੁਟੰਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਕੁਟੰਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਬਾੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇਣਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ, ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੈਲੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਭੇਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਈ ਮੋਹ ਮਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦੁਖੀ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤਦ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਸਭੈ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਜਾਂ ਤੁਧੋ ਭੁੱਲੀਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਜੀਵ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਛੜ ਸਭ ਜਾਏ। ਉਹੀ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਖੇਡ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਪਕੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਪਕੜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋ ਸੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਸਹਿ ਕੇਰਾ, ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਸ਼ਹਿ ਮੈਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇਰਾ ਮੈਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮੋ ਸੇਵੇ ਹੁਕਮ ਅਰਾਧੇ, ਹੁਕਮੈ ਸਮੈ ਸਮਾਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੇਵੇ ਮੈਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਏ। ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਸੁਚ ਮੈਣੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸੰਜਮ ਮੈਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨਿਓ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁਗਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਈ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜੇ ਹੁਕਮੈ ਬੁੱਝੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਲਿਵ ਲਾਇ। ਸੁਹਾਗਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖਸਮ ਵਾਲੀ ਔਰਤ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ, ਸਦਾ ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਰ, ਤਿਨਾ ਹੁਕਮੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ ਦੇ ਦੇਵੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਧੋ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕੜ ਵਿੱਚ ਕਮੰਡਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਧੂ ਕਮੰਡਲ ਪਏ ਨੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਮੰਡਲ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਧ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਤੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਹੁਕਮ ਨ ਬੁਝੈ ਬਪੜੀ ਨਿਤ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਪੜੀ ਮੈਨੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਤ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਨੇ ਸੁਜ ਸੰਜਮ ਪੂਜਾ ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਪੂਜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤ ਪਖੰਡ ਪੂਜਾ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡ ਹੈ ਕੇਵਲ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਪਤੀਤ ਜਾਣਗੇ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਖੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੰਤਰੋਂ ਕੁਸੁਧ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੇਦੇ ਜੋ ਹਸਤੀ ਛਾਰ ਉਡਾਏ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੋਟਾਪਣ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਖੋਟਾਪਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਸਤੀ ਹਾਥੀ ਛਾਰ ਮੈਨੇ ਸਵਾਹ ਉਡਾਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਵਾਨ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇਗਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ ਨਾਨਕ ਨਿਫਲ ਜਾਲ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੰਚਰ ਮੈਨੇ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਗੁਬਾਨ ਸਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਖੰਡ ਹਨ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਫਿਰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਨ ਉਪਾਏ ਤਿਸੈ ਨ ਚਿਤ ਹੈ ਬਿਨ ਚੇਤੇ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀਵ, ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਰਪੰਚ ਕੀਆ ਤੁਰ ਕਰਤਾ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੰਚ ਜਗਤ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜੀਵ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਅੰਦਨ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜੀਵ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗਿਣਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਉੱਤੇ, ਦੂਜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ,
ਪਰ ਅਰਥ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਸਮਾਏ। ਅਨ ਦਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਸਭ ਪੂਜੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ ਦੇਖੈ ਸਭ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇਖੈ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਬੈਠਾ, ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਸਭ ਪੂਜੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ ਦੇਖੈ ਸਭ ਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਤਸਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਏ। ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪਰਮ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਜਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ ਦੇ ਮਿਲਾਏ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਸੱਚਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਸੱਚਾ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸੱਚਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਦੀਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਟੁੱਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ ਦੇ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਸੱਚਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।